가스펠 톨의 유성국 목사입니다. 우리가 여기저기서 여호와의 증인들을 만나보게 되죠. 때로는 우리 집에 찾아올 때도 있고요. 때로는 자판기를 놓고 봉사를 하는 여호와의 증인들을 만나게 되는데 그분들을 보면서 저분들은 행복할까 아니면 행복하지 않을까. 오늘은 여러분과 함께 여호와의 증인들이 왜 행복하지 않은지 10가지 이유를 찾아보겠는데요. 그 영어 유튜브에 보면은 전에 여호와의 증인했던 분이 여호와의 증인들이 왜 행복하지 않을까 10가지 이유를 들고 있습니다. 한번 그 유튜브 비디오를 여러분과 함께 살펴보기로 하겠습니다. 전에 여호와의 증인이었던 분이 만든 유튜브인데요. 그 제목에 보면은 10 reasons why Jehovah's Witnesses are so unhappy. 10가지 이유인데 왜 여호와의 증인들은 so unhappy, 왜 그들은 불행할까요? 10가지 이유를, 이것을 같이 한번 보도록 하겠습니다. Interestingly, Jehovah's Witnesses like to say that they are the happiest people on earth. 흥미롭게도 여호와의 증인 사람들은 스스로 이야기하기를 자신들이 이 세계에서 가장 행복한 사람들이라고 얘기하고 싶어 합니다. Needless to say that Jehovah's Witnesses are not, by all means, the happiest people on earth. In this video, I'm going to show you 10 reasons why Jehovah's Witnesses are so unhappy and even depressed. 말할 필요도 없이 여호와의 증인들은 행복한 사람들이 아닙니다. 이 비디오에서 여호와의 증인들이 왜 행복하지 않은지 10가지 이유를 여러분들에게 설명하도록 하겠습니다. Number 1, denial of oneself. One thing you learn early on when you are born from Jehovah's Witnesses' parents or when you join this religion as an adult is that the self does not exist. 첫 번째 이유는 자기 자신을 부인하는 데 있죠. 어머니 밑에서 태어나거나 또는 여호와 증인에서 있게 되면은 첫 번째로 배우는 게 뭐냐면은 내 자신은 존재하지 않는다는 것을 배우게 됩니다. Denying yourself completely. For example, the Watchtower likes to say that to celebrate one's birthday is to put oneself forward. 예를 들어서 자기 자신을 부인한다는 것은 여호와의 증인에서는 생일을 셀러브레이트 하지 않습니다. 생일을 셀러브레이트 하지 않는 이유는 내 자신을 나타난다는 데서 생일을 셀러브레이트 하지 않는 것입니다. So far as to teach that celebrating Mother's Day, for example, is to put your mother on some type of pedestal. Well, 여호와의 증인에서는 또 미국에서는 Mother's Day, 그 어머니 날이 있는데 한국에서는 어버이날로 셀러브레이트 하죠. 그 어버이날도 셀러브레이트 하지 않습니다. 그 이유는 엄마를 너무 위에다가 올려놓는다 하는 그런 생각을 가지고 있기 때문에 그것도 자기 자신을 부인해야 된다고 그렇게 가르치는 것이죠. Well, the only one that needs to be put forward is Jehovah. 오직 한 분만 올려놔야 되는데 그분이 여호와라고 그렇게 가르치는 것이죠. 그 한 분만 올려놔야 되기 때문에 어머니 날 또는 어버이날도 셀러브레이트 할 수 없고 생일도 셀러브레이트 할 수 없는 것입니다. 그래서 자기 자신을 모든 상황에서 다 부인해야 되는 것입니다. Reason number 2. The constant obligation to do things they do not like to do. 두 번째 이유는 뭐냐면요. 하기 싫은데 참 하기 싫은데 그걸 해야 되는, 반드시 해야 되는 그런 의무들이 있습니다. For most Jehovah's Witnesses, even if most of them would never tell you this in your face, they hate to preach, for example. They hate to knock on the doors of strangers who are not interested in receiving their message. 많은 여호와의 증인들은 스스로 이런 얘기를 하지 않지만은 대부분의 여호와의 증인들은 이 봉사라 그러죠. 전도하는 거 싫어합니다.
특히 이제 가가호 다니면서 문 두드리고 그 전도하잖아요. 이거 하는 거 정말 싫어하거든요. 그런데 이것은 의무적으로 해야 되기 때문에 하기 싫어도 해야 되는 것입니다. Watch our publications every week, doing talks at the Kingdom Hall on a regular basis, commenting at each meeting, etc. It's 여호와의 증인들은 매주 최소한 한 번에서 두 번, 또는 세 번까지 미팅에 나가게 되죠. 그럼 거기 가서 이제 그 연설도 해야 되고, 또 그 코멘트도 해야 되고, 이런 일들이 많이 이렇게 있는데, 많은 사람들은 그걸 하는 것을 그렇게 즐거워하지 않습니다. reason number 3, everything is forbidden. In fact, 세 번째 이유는요, everything is forbidden. 모든 것이 no, 하지 말라, 하지 말라, 하지 말라, 하지 말라. 뭐 하지 말라는 게 그렇게 많은지 모르겠습니다. 그래서 여호와의 증인들은 해피하지 않습니다. 자, 여호와의 증인들이 하지 말라는 것 몇 가지만 살펴보도록 할까요? They are not allowed to celebrate any holiday. 그 holiday 있죠. 크리스마스도 있고, 뭐 부활절도 있고, 독립기념일도 있고, 뭐 그런 holiday,가 많이 있는데 이걸 전혀 celebrate 못하게 하죠. They're not allowed to date without any intention to marry. 결혼할 목적이 아니면은 전혀 그 데이트를 젊은 청년들이 데이트를 못하게 합니다. They're not allowed to wear a beard. 그 셔մ 있죠? 셔을 못 기르게 하죠. 그 다음에 They're not allowed to wear dresses or skirts. 그 여자들은 그 스커트를 입을 때 무릎 밑으로 내려오는 치마만 그 입을 수 있죠. 그 올라가는 거는 입을 수가 없는 것입니다. They are strongly frowned up to work toward career to indulge. 그 뭐냐 하면은 직업을 더 좋은 직업을 잡기 위해서 하는 그런 것들을 다 이렇게 내려다보고 그러죠. 심지어는 대학 가는 것도 frowned upon 하죠. 대학 가는 것도 그거 할 필요가 뭐가 있나? 그 지금 마지막 때가 오는데 뭐 이렇게 얘기를 하죠. They're not allowed to attend religious events. 그 다른 어떤 종교적인 행사도 참여할 수가 없고, 그리고 they cannot be friends with people who are not Jehovah's Witnesses. 그 여호와 증인이 아니면은 친구를 사귈 수도 없다는 그런 얘기죠. 그리고 또 they cannot marry someone who is not Jehovah's Witnesses. 여호와 증인이 아니면은 결혼할 수 없다고 그렇게 얘기하고 있는데, 다음 거로 또 한번 보도록 하겠습니다. They cannot celebrate birthday. 생일 축하를 할 수가 없죠. They can have blood transfusion. 피수혈이 안 됩니다. They're not allowed to have sex unless they are married. 결혼하기 전까지는 섹스를 할 수가 없고, They cannot do everything they want sexually, even with their spouse. 그 자기 배우자와도 성관계를 자기 원하는 대로 할 수 없습니다. 그 다음에 They cannot masturbate. 자위를 할 수가 없고, 마지막으로 They are not supposed to watch movies that are rated R. rated R 하면은 그 어른들이 볼 수 있는 영화를 얘기하는 것이죠. 그 전쟁 영화든지 이런 걸 얘기하는 건데, 그것도 봐서는 안 됩니다. 그래서 여호와의 증인들은 no 종교입니다. no. 이것도 안 되고 저것도 안 되고 이것도 안 되고 저것도 안 되고 숨 막혀 죽습니다. Number 4, sexual frustration. Since young men and women don't have the right to experience their sexuality, no. 네 번째는요, 성적인 깝깝함입니다. 그 성적으로 모든 것을 이렇게 억압을 하니까 여호와 증인들이 많이 빠져 있는 게 pornography, 그 폰에 많이 빠져 있고요. 둘째로 성적으로다가 그 욕구를 해결할 수 없으니까 여호와 증인들이 오직 할 수 있는 것은 성적인 욕구를 해결하기 위해서 일찍 결혼하는 것입니다.
성숙하지 못한데 여러 면에서 성숙하지 못한데 성적인 욕구를 해결할 수 없으니까 일찍 결혼하게 되는 거죠. 일찍 결혼하게 되면 그 문제가 서로서 맞출 수가 없으니까 또 이혼을 하게 되는 그런 아픔을 겪게 되는 것입니다. 그래서 행복하지 못한 거죠. Number 5. The constant manipulation that the individual never does enough. 그 다음에 그 다섯 번째는 뭐냐면요. You are never doing enough. 이야기는 항상 더 해야 된다는 메시지를 받습니다. 봉사 전도도 더 해야 되고, 또 그 성경 토의도 더 해야 되고, 모임도 더 해야 되고, 아무리 많이 해도 끝이 없는 것이죠. 더 해야 되고, 더 해야 되고, 더 해야 되고, 더 해야 되고. 아무리 많은 걸 다 기밥을 해도 더 해야 된다는 것이죠. 그래서 굉장히 여호와의 증인들이 불행합니다. 봉사를 전도죠. 아무리 많이 해도 그것이 enough한지, 그게 충분한지 모릅니다. 아무도 모릅니다. 더 해야 된다, 더 해야 된다는 이런 메시지를 늘 받기 때문에 그것에 이제 억압이 되는 거죠. 억압이 돼서 많은 사람들이 자기가 얼마큼을 해야지 구원을 받는지 모르는 것이죠. 그렇기 때문에 여호와의 증인들의 얼굴을 보면은 아주 뭐 밝아 보이기도 하고 그렇지만은 이 내면에 들어가 보면은 불안한 거죠. 왜냐하면은 Am I doing enough? 내가 충분히 하고 있나? 답은 No. 그죠? No. 그런 것이죠. 그래서 늘 불행한 것입니다. Number 6. Having to stay away from the rest of the world. 여섯 번째는 뭐냐? Having to shun the rest of the world. 세상하고 등지고 살아가야 되는 것이죠. 아이들이요, 한국 같은 경우는 이제 국기에 대한 그 경례를 갖다 하기도 하고 뭐 그렇게 하는데, 이런 국기 경례에 대한 경례 이런 거 못합니다. 국기에 대한 맹세 이런 거 못하죠. 그래서 완전히 그런 거 할 때는 이 소외를 당하는, 그죠? 늘 세상을 등지고 살아가야 되는 그런 어려움이 있는 것이죠. 그 세상을 하나도 엔조이할 수가 없습니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 여호와의 증인들은 아주 어렸을 때부터 따돌림을 당하기도 하죠. 왜냐하면 국기에 대한 맹세나 경례나 이런 것도 안 한 거고, 생일도 갈 수가 없고, 세상의 모든 즐거움을 다 등져야 되기 때문에 늘 여호와의 증인들은 어렸을 때부터 불행한 삶을 살게 되는 것이죠. This said, interestingly, 여호와의 증인은 세상하고 등지고 살아가야 된다고 그렇게 이야기하지만은 와치타워에서는 UN의 NGO로다가 소속이 돼 있었습니다. most Jehovah's Witnesses don't know that, but the organization, their very organization, is very much part of this. 여기 보면 보이죠, 그죠? Recently the NGO section, 그죠? 이 NGO 섹션에 Watchtower Bible and Tract Society of New York, 이 Watchtower가 NGO, NGO에 대해서 굉장히 마귀의 집단이라고 이렇게 이야기를 하거든요. 그런데 Watchtower가 NGO에 속해 있었던 적이 있었습니다. 세상을 등지라고 얘기하지만 정작 자기들은 UN NGO에 속하는 그런 이유배발적인 그런 행동을 한 적이 있는 것이죠. Number 7. Prohibition of a career. Personally, I have to say that I find it interesting that tennis player Serena Williams. 일곱 번째는요. 자기 직업을 자기가 원하는 대로 선택해서 할 수가 없는 것이죠. 가장 우선 순위로 둬야 되는 게 봉사활동이고 또 여호와 조직 내 여러 가지 모임에 참석하는 거거든요. 그것을 먼저 해야 되니까 그것에 지장을 받는 직업은 하면 안 되는 것이죠. 그렇죠? 그래서 자기가 직업적으로다가 뭘 하려고 해도 이 여호와 증인에서 하라고 하는 그런 것들이 방해가 되면은 그런 모든 직업들을 포기를 해야 되는 것이죠. 심지어는 대학 가는 것도 포기를
그 종용을 할 때가 많이 있는 것이죠. 고등학교 때까지만 공부하고 그 나머지는 이 세상의 종말이 다가오는데 아마겟돈이 다가오는데 그 공부가 왜 필요하냐? 심지어는 왜 결혼을 하느냐? 심지어는 왜 애를 낳느냐? 왜냐하면은 아마겟돈이 다가오는데 그런 것들이 필요한가 하는 이런 하여튼 모든 우리가 누릴 수 있는 기쁨을 다 이렇게 등져버리는 그런 조직이 Watchtower인 것입니다. 여덟 번째는 exposure to subliminal images죠. 이거에 대한 설명을 들어보도록 하겠습니다. 여덟 번째는 잠재적인 이미지 또는 무의식적인 그런 이미지 사용인데요. 여러분 한번 여기 그림을 살펴보도록 하겠습니다. 여기 그 오른쪽에 보면은 거의 뭐 정상적인 그런 손으로 볼 수 있죠. 그러나 왼손을 한번 여기 보세요. 이게 짐승의 손인지 그죠? 이런 이미지들을 여호와 증인들은 많이 사용하는데, 근데 어렸을 때부터 뭐 수천 페이지, 수만 페이지를 이렇게 보니까 이 여자분의 주장에 의하면은 이것 때문에 그 포르노에 빠지기도 하고 또는 우울증에 빠지기도 하고 그 마귀들을 무서워하는 어렸을 때부터 그런 잠재적 이미지를 늘 봐왔기 때문에 마귀들을 굉장히 두려워하는 그런 그 지경에 빠진다고 그렇게 이야기하고 있는 것입니다. 여기 그림도 한번 보도록 할까요? 이 어른하고 아이하고 이렇게 허그를 하고 있는데 여러분은 요게 뭐로 보이는 것 같아요? 요게 그죠? 왜 이런 그림을 그려놨죠? 아홉 번째 여호와 증인들이 그 불행한 이유는요. The obligation to stay in bad marriage. 이제 제가 아까 말씀드렸지만은 여호와 증인들은 그 성적으로다가 표현하시는 방법이 없기 때문에 일찍 대부분 결혼한다 그랬죠. 근데 일찍 결혼하다 보니까 성숙하지 않은 사람들끼리 결혼하다 보니까 결혼에 문제가 많이 있죠. 많이 있는데 그걸 해결할 수 있는 방법이 없는 거예요. 왜냐하면 너무나 미성숙한 가운데 어린 나이에 결혼을 했기 때문에. 그래서 그 결혼 생활을 하면서 이혼할 수는 또 없죠. 이혼하게 되면은 디스플린을 받게 되죠. 이혼하게 되면은 그 따돌림을 받게 되죠. 그렇기 때문에 이혼도 못하고, 그렇지만은 너무나 불행한 가운데 거기 있어야 되는 거죠. 그러니까 얼마나 이들이 많은 고통을 받겠어요. 특히 젊은 사람들이 뭐 말할 수 없는 그런 고통을 받게 되는 거죠. Because many Jehovah's Witnesses are getting married at a very young age and a little on the slide for the main purpose of having sex, many of these marriages become bad marriages. 네, 이분이 그렇게 얘기하는 거죠. 너무나 일찍 결혼하고 더 나아가 이제 그 성적인 욕구를 채우기 위해서 일찍 결혼하기 때문에 이러한 결혼들은 오래 가지 못하고 아주 bad marriage, 그 나쁜 결혼으로다가 이어져서 거기서 젊은 사람들이 큰 고통을 받게 된다는 것이죠. This is a huge reason that contributes to the unhappiness of many of Jehovah's Witnesses. Number 10, cognitive dissonance. Whether they are aware of it or not, Jehovah's Witnesses suffer from cognitive dissonance because 마지막으로 열 번째는요. 이들이 불행한 이유 중에 하나가 cognitive dissonance. 이거는 제가 설명을 해드리도록 하겠습니다. In the year 2000, the leaders of the Watchtower decided to print in their magazines that certain fractions of blood were allowed. This created a cognitive dissonance because for me, cognitive dissonance는요. 분명히 이거하고 맞지 않는데 와치타워에서 맞다고 하니까 그냥 그대로 따라야 되는 것이죠. 근데 그 마음속에 생각하면 생각할수록 이건 아닌데 이건 아닌다고 생각은 하는데 와치타워에서 그렇다고 그러니까 아닌데도 불구하고 따라야 되는 그러한 이 안에서 용납이 안 되는 그런 일들이 많은 것이죠. 이분이 이제 이야기하는 것은 뭐냐 하면은 그 피수혈에 대한 얘기죠. 여러분이 기억하실지 모르겠지만은 옛날에는 피수혈이 절대로 안 된다고 여호와 증인에서 가르쳤죠, 그죠? 네, 피수혈이 절대로 안 된다고 그렇게 가르쳤는데 여기 이제 보면은 몇 년 전에 이렇게 나온 건데
부분적으로 요거는 되고 부분적으로 요거는 안 되고. 그래서 이제 이분이 상당히 곤란에 처했던 게 뭐냐 하면은 여호와 하나님이 이 피수요를 하라고 하는 건지 하지 말라고 하는 건지 이게 분명하지가 않았다는 것이죠. 하는 것인지 안 하는 것인지. 그래서 이 cognitive dissonance, 여호와에게는 이렇게 얘기하는데 자기는 그게 이치에 안 맞는 것 같은데 하라는 거야, 하지 말라는 거야. 이러한 그 어려움을 겪었다는 것이죠. 그래서 여호와에게는 이런 문제들이 항상 많이 있습니다. 이 cognitive dissonance가. 그래서 불행한 것이죠. 하라는 거야, 하지 말라는 거야. 늘 이런 걸 갖고 마음에서 씨름을 해야 되는 그런 어려움을 겪고 있다는 것이죠. 지금까지 여러분들하고 10가지를 봤는데요. 마지막으로다가 요약을 한번 해볼까요? 제일 먼저는 뭐냐 하면은 자기 자신을 부인해야 되는 데 있고, 두 번째는 하기 싫은데 나가서 전도 봉사하는 거 진짜 문을 두드리고 이런 거 하기 싫은데 이게 의무니까 안 할 수가 없는 참 그런 어려움에 겪기 때문에 많은 사람들이 행복하지 않다는 것이죠. 그리고 세 번째는 뭐냐 하면요. Everything is forbidden. 이것도 하지 말라. 저것도 하지 말라. 이것도 하면 안 된다. 저것도 하면 안 된다. 하지 말라는 게 왜 이렇게 많은지 너무나 많고, 네 번째는 뭐냐 하면은 성적으로다가 너무나 갈등이 많은 것이죠. 아무것도 할 수가 없기 때문에 일찍 결혼을 해야 되는 그런 어려움을 가지고 있는 것이죠. 또 다섯 번째는 뭐냐 하면은 항상 여호와 증인들이 아마겟돈이 곧 오기 때문에 늘 회원들에게 프레셔를 주는 게 뭐냐 하면은 You're not doing enough. 더 해야 된다. 더 해야 된다. 전도봉사도 더 해야 되고, 모임도 더 많이 나와야 되고, 이것도 더 해야 되고, 저것도 더 해야 되고. 그러니까 24시간 갖고는 안 되는 것이죠. 얼마나 시간에 쫓기는 그런 삶을 사는지 모릅니다. 그리고 여섯 번째는 세상을 등지고 살아야 된다. 아무런 세상과는 모든 걸 다 끊어버리는 그런 등지는 삶을 살아야 된다. 그 다음에 일곱 번째는 자기의 직업을 가질 수가 없어요. 왜냐하면 아마겟돈이 다가오기 때문에 전도 봉사를 해야 되기 때문에 그거에 맞춰갖고 작을 잡아야 되고, 또 대학도 진급하는 것을 원치 않는 것이죠. 여덟 번째, 이제 무의식적인 그런 메시지를 통해서 왜 그렇게 하는지 모르겠어요. 거기에 악한 메시지들을 이렇게 그림에다가 집어넣거든요. 그런 거라든지. 그 다음에 아홉 번째는 뭐냐 하면은 젊었을 때 이제 성적인 욕구를 채우기 위해서 일찍 결혼하는데, 결혼해서 결혼이 너무나 불행한데 또 불행하지만은 이혼도 할 수가 없는, 그죠? 한 사람이 바람을 피워서 나가면은 그때 가서는 뭐 어떻게 할지 모르지만은 그 전까지는 이혼을 할 수 없는, 그냥 they are stuck. 그런 어려움을 갖고 있고, 열 번째는 cognitive dissonance. 아무리 이론적으로 생각해도 이거는 아닌데, 이거는 옳지 않은데, 그래도 와치타워에서 이거라고 얘기하면은 자기는 그게 아니어도 그걸 믿어야 되는 이런 어려움을 갖고 있는 것이죠. 그래서 여호와 증인들이요, 겉으로 보면은 아주 온순해 보이고, 또 겉으로 보면은 이렇게 평안해 보이는데 실제로는 얼마나 불행한 사람들인지 몰라요. 우리 크리스천들은요, 우리가 예수 그리스도를 믿으면 은혜로 믿기 때문에 우리가 천국의 소망을 가지고 살아가는 것이죠. 설령 내가 이 땅에서 조금 잘못을 하고 실수를 한다고 할지라도 예수 그리스도를 믿기 때문에 영원한 천국의 소망을 가지고 살아갈 수 있는 것이죠. 근데 여호와 증인은 그렇지 않아요. 제가 노인들이 사는 그런 아파트에 한번 갔는데, 할머니, 여호와 증인 할머니가 그 당시에 아마 84세인가 85세인가 그랬는데 신장이 좋지 않아서 투석을 하고 있었어요. 근데 이 할머니가요, 뭐라 그러냐면은 어떻게 구원을 받습니까 했더니 죽는 마지막 순간까지 전도를 해야지, 마지막 호흡이 멈추는 데까지 전도를 해야지 구원을 받을 수 있다고 그렇게 믿고 있더라고요. 그래서 어떻게 전도를 하냐 했더니 이 신장이 너무나 망가져 갖고 피를 투석해야 되는데, 그죠?
그래서 그 피 투석을 받으면서 간호원들이 몇 시간마다 또 몇 분마다 왔다 갔다 하잖아요. 그죠? 그분들을 붙잡고 이 여호와 하나님을 믿으라고 그렇게 전도를 한다는 거예요. 그렇게 안 하면 어떻게 되죠? 그렇게 안 하면은 너무나 두려운 거예요. 왜냐하면은 자기가 구원을 받을지 안 받을지 모르는 거예요. 그래서 여호와 증인들은요, 이 죽는 호흡이 끝나는 그때까지 이 마음속에 늘 불안함을 가지고 있어요. 그래서 여호와 증인들이요, 자살률이 굉장히 높습니다. 자살률이 굉장히 높고요. 또 우울증에 디프레션에 시달리는 사람이 굉장히 많습니다. 어마어마하게 많아요. 왜냐하면 그 요구하는 모든 것을 그걸 다 따라 살 수 있는 사람이 한 사람도 없는 것이죠. 그렇기 때문에 그 마음속에 늘 이 늘 불안해요. 행복할 수 없는 것이죠. 그러한 마음을 가지고 있는 것입니다. 여호와 증인 여러분, 예수님을 믿으시기 바랍니다. 예수님은 하나님인데 이 땅에 육신을 입고서는 오셔서 왜 오셨느냐 하면 우리의 죄를 사하기 위해서 십자가에 죽으신 것이죠. 이 예수 그리스도를 믿기만 하면 우리의 모든 죄는 완전히 사함을 받고 우리는 하나님의 아들이 되고 우리는 하나님의 딸이 되는 것입니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿기만 하면은 예수 그리스도께서 장사지암마 되었지만은 3일 만에 부활하시잖아요. 그리고 부활해 해서 그 천국에 올라가시잖아요. 우리도 그렇게 되는 것이죠. 누구든지 예수 그리스도를 믿기만 하면은 예수님 부활한 것처럼 우리도 부활하게 되고 천국의 소망을 가지고 이 땅 지상당을 산다고요? 아닙니다. 우리는 천국의 소망을 가지고 언젠가는 천국에서 영원토록 예수 그리스도와 함께 살게 될 것입니다. 여호와 증인 여러분, 늘 불안하죠. 늘 마음이 불안하죠. 네, 저는 불안하지 않아요. 비록 죄를 짓지만은 예수가 나의 죄를 다 사해 주시고 나와 늘 함께 동행해 주시고 나의 기도를 늘 들어주시고 나의 목자가 되시기 때문에 예수 그리스도를 믿기 때문에 저는 두려워하지 않습니다. 불안하지 않습니다. 늘 행복하고 늘 기쁘고 주님만 바라보고 살고 있습니다. 여호와 증인 여러분도 예수 그리스도를 꼭 믿고 마음의 행복을 누리고 사시기를 바랍니다. 지금까지 가스펠 투어의 유성국 목사였습니다. 샬롬.